ఓకే హెడ్లైన్స్ చదవమ్మా పర్లేదు ఏదో ఒకటి. PM hands over Arjun MK 1A tank to army. As a minibus crash into lorry. అంటే 14 మంది మినీ బ్రష్ లారీ క్రాష్ చేయడం వల్ల 14 మంది చనిపోయారు. ఓకే థ్యాంక్ యూ. నాగసాయి తెలుగులో కన్వర్ట్ చేయక్కర్లేదు, జస్ట్ యూ రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్ ఓకేనా. హెడ్లైన్స్ చదివితే. నాగసాయి కాదు మ్యామ్, కావ్యాంజలి మ్యామ్. ఓకే ఓకే సారీ కావ్యాంజలి. ఎస్ యూ కెన్. కావ్యాంజలి మీరు ఏ కాలేజ్? చదువుతానని చెప్పాం కదా మ్యామ్. ఓకే ఓకే మీరు ఏ కాలేజ్? అడ్డదేగల జూనియర్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ మ్యామ్. ఓకే ప్లీజ్ రీడ్ జూనియర్ కాలేజ్ మ్యామ్. ఓకే ఓకే రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్. నా వాయిస్ is my voice not audible to you? Yes ma'am. Kavyanjali, you can read the headlines. Okay, yes na? ma'am. Yes. 14 persons including 8 women and a infant were killed and infant, that is infant. Okay, infant. Okay ma'am, thank you for giving. Okay, let's give Yes, chance to then. Ma'am, thank you for giving. Okay, thank you Kavyanjali. Thank you ma'am. Hello. Okay, Navneesh. Tomorrow chadutam ma'am. Ma'am, can I read? Okay, yes. The news from Telangana. Lawyer couple hacked to death. Telangana High Court advocate couple Gattu Vemanra and Gattu Nagamani were laid and murdered in abroad daylight on Wednesday while they were traveling by a car to Hyderabad from Mantani. Here, the incident took place at Kavalachero under Ramgiri Mandal in this district. The lawyer couple were prominent social activists engaged in giving legal and other aid to disadvantaged sections. They came to Pedapalli to file a petition against politician Kunti Srinivas over a temple land dispute in their native place of. Navneesh, can you show the Ma'am. Newspaper chupistu chadagalra. Can you show the newspaper and read so that others can also read? Yes, that's right. Kundi Srinivas over a temple land dispute in their native place of Gunjapadugu village in Mantani Mandal. Kundi Srinivas, the suspected assistant, was the Mandal president of the ruling TRS party. Gattu Vemanrao and his wife were in social service activists and fighting case under the banner of Gattu Law of Chambers. Ma'am, can I explain? Yes, sure. Ma'am, can I explain? Yes, Navneesh, you can. Okay. High Court lawyer Vemanrao తన భార్య నాగమణి హైదరాబాద్ టు మంతాని వెళ్ళే రూట్ లో మర్డర్ చేశారు మ్యామ్. దట్ వాజ్ డిడ్ బై కుంటి శ్రీనివాస్. హీస్ ఫ్రమ్ రూలింగ్ పార్టీ TRS. He has murdered due to temple land dispute, ma'am. Okay. Yes. Ramgiri Mandal. Okay. That is because of temple land dispute, ma'am. Yes. Gunjapadu village in Mantani Mandal. That the suspect was Kunti Srinivas, ruling party TRS party, ma'am. Mandal president. Yes, screen share chestanu and I will discuss what we have discussed yesterday. Okay, na? So students, yesterday we have and convicting and is see, we should communicate our message with confidence and conviction. Okay, so that audience will connect with you. Okay, audience ni meer connect cheskuntu వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేసి ట్రస్ట్ అండ్ క్రెడిబిలిటీ తోని వాళ్ళకి కన్విన్స్ చేసేటట్టు ఉండాలి. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ టాక్ వాట్ ఈస్ ప్రెజెంటేషన్ అని కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. అసలు ప్రెజెంటేషన్ అంటే ఏంటనేది వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ and we discussed about when we
use presentation skills like seminar, workshops, college functions and interviews, etc. After that, we have discussed on importance of good present, the 5 steps, right? ఈ 5 steps మనం ఎలాగా ఒక presentation effective గా ఉండాలనేది we have learned the 5 steps, right? First step ఏంటి? The first step of a great presentation is pre-planning. Okay, pre-planning is very important. And the second step is before preparing the presentations, ask yourself the following questions. The questions అనేవి మనమే వేసుకోవాలి first. Okay, before starting a presentation. The first one is, what is the purpose of the presentation? Who will be attending? What does the audience already know about the subject? What the audience attitude towards me? సో ఈ క్వశ్చన్స్ వేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మన ప్రెజెంటేషన్ ఇంకా క్లియర్ గా ప్రీ ప్లాన్డ్ గా ఉంటుంది. అండ్ ద థర్డ్ స్టెప్ ఈస్ టు ప్రిపేర్ ద ప్రెజెంటేషన్. అ గుడ్ ప్రెజెంటేషన్ స్టార్ట్ విత్ ఇంట్రొడక్షన్. ఓకే, ఐస్ బ్రేకర్స్ సచ్ as స్టోరీస్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తూ మనము ప్రెజెంటేషన్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలని చెప్పుకున్నాము. అండ్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ fourth step, that is fourthly, there are several options for structuring the presentation. ఒక ప్రెజెంటేషన్ ని స్ట్రక్చర్ చేయడానికి బోల్డ్ అని వేస్ ఉంటాయి. టైమ్ లైన్ మీద, లేదా క్లైమాక్స్ మీద, ప్రాబ్లమ్ ఆర్ సాల్వింగ్ మీద, లేదా సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్, లేదా కాంప్లెక్స్ టు సింపుల్, ఇలా 4 ways లోని మనం దాన్ని స్ట్రక్చర్ చేసుకోవచ్చు ప్రెజెంటేషన్ ని. సో టైమ్ లైన్ మీద అయ్యి ఉంటే మనం ఏంటి, ఒక ఆర్డర్ లోని సీక్వెన్షియల్ గా అరేంజ్ చేసుకుంటే వీ కెన్ ప్రెజెంట్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ టైమ్ లైన్. అండ్ వెన్ కమింగ్ టు క్లైమాక్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇంపార్టెన్స్ అనేది లాస్ట్ లో ఉంటది. సో ఎప్పుడైనా మీరు పీపీటీలో ఇంపార్టెన్స్ లాస్ట్ లో పెట్టాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎనీ సస్పెన్స్ ఏదైనా మెయింటైన్ చేసి మీరు పీపీటీ క్రియేట్ చేస్తే అది క్లైమాక్స్ లో ఉండాలి. కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇంపార్టెన్స్ లోని పీపీటీ అనేది లేదా ప్రెజెంటేషన్ అనేది ఫామ్ చేస్తాం. అది ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా మనకి ఏదైనా సొల్యూషన్ సజెస్ట్ చేస్తున్నాము, మనం దాని బెనిఫిట్స్ చెప్తున్నాము అంటే ఈ మోడల్లోని మీరు పీపీటీ ఏంటంటే ప్రెజెంట్ చేయాలి. ప్రాబ్లమ్ ని ముందు ప్రెజెంట్ చేసి తర్వాత దాని సొల్యూషన్ ని సజెస్ట్ చేస్తూ బెనిఫిట్స్ కూడా ఇస్తాం. సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్ అంటే సింపుల్ ఐడియాస్ నుంచి కాంప్లికేటెడ్ ఐడియాస్ వరకు స్ట్రక్చర్ చేస్తే దాన్ని సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్ అంటారు. వీ కెన్ డూ వైస్ వర్సా ఆల్సో, దట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ టు సింపుల్. సో ఇవి 5th పాయింట్ ఏంటంటే, ఆఫ్టర్ ద బాడీ, అదే మనం ఏదైతే ప్రెజెంటేషన్ లో బాడీ రెడీ చేసామో దాని తర్వాత క్లోజింగ్ ఉంటది కదా, దాంట్లో లాస్ట్ లో క్వశ్చన్స్ అడిగితే మనకి ఎక్కడి వరకు వచ్చింది అనేది తెలుస్తుంది. సో ఈ 5 పాయింట్స్ ఎస్టర్డే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్దర్. ఓకేనా? టిల్ నౌ నో డౌట్స్, రైట్? క్లియర్ కట్ ఐడియా ఉంచుకోవాలని లెట్స్ సీ దట్. ఓకే, ప్రెజెంటేషన్ లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, మెయిన్ మనం ప్రెజెంట్ చేసేటప్పుడు మన దగ్గర ఏ టాలెంట్స్ ఉండాలనేది చూస్తాం. ఓకేనా? సో సి, వేర్, వెన్, వై, హూ, వాట్ అండ్ హౌ క్వశ్చన్ షుడ్ బి ఆన్సర్డ్ అని ఇక్కడ. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్. నో యువర్ స్టఫ్, నో యువర్ ఆడియన్స్, choose appropriate presentation, use visuals but not too many. సో ఈ 4 పాయింట్స్ రీసెర్చ్ చేసినా లేకపోతే దాంట్లో ఉన్న ఫ్యాక్ట్స్ కనుక్కున్నా, ఈ మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా మీ దగ్గర మ్యాటర్ అనేది క్లియర్ కట్ గా చేసుకుంటే అది మీ స్టఫ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, మీ స్టఫ్ మీకు తెలియాలి అంటే మీ దగ్గర ఉన్న టాపిక్ గురించి మీకు బాగా నాలెడ్జ్ ఉండాలి. దెన్ యు ఆర్ రెడీ విత్ ద టాపిక్, రైట్? తర్వాత నో యువర్ ఆడియన్స్, యూ షుడ్ నో అబౌట్ యువర్ ఆడియన్స్. నో యువర్ ఆడియన్స్ మీన్స్ ఎవరైతే వింటున్నారో, ఓకే, దోస్ హు ఆర్ అటెండింగ్ యువర్ క్లాస్, యూ షుడ్ నో అబౌట్ దెమ్. నో యువర్ ఆడియన్స్ డెమోగ్రాఫిక్. ఓకే, ట్రై టు బి రిలేటబుల్, క్యాటర్ టు యువర్ ఆడియన్స్ మీన్స్ మీరు మీ ఆడియన్స్ కి రిలేటెడ్ అయిన టాపిక్ సెలెక్ట్ చేశారా లేదా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ చూస్ అప్రోప్రియేట్ ప్రెజెంటేషన్. ప్రెజెంటేషన్ అనేది అది పవర్ పాయింట్ ఫామ్ లోనైనా, లేకపోతే చార్ట్స్ ఫామ్ లోనైనా, వీడియో ఫామ్ లోనైనా, ఏ ఫామ్ లోనైనా ఉండొచ్చు. బట్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద రైట్ ప్రెజెంటేషన్ స్టైల్ ఫర్ ఒకేషన్ బట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సెమినార్ లో మీరు టాపిక్ ఇవ్వాలంటే పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి, రైట్? అండ్ పీపీటీ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఉండాలి. అదే మీరు క్లాస్ లో మీ ఫ్రెండ్స్ తో డిస్కస్ చేస్తే యూ నో నీడ్ ఆఫ్ పీపీటీ, జస్ట్ మీ దగ్గర టాపిక్ ఉంటే చాలు, యూ కెన్ ప్రెజెంట్. సో అలా అనమాట. మీరు మీ ఆడియన్స్ బట్టి మీ ప్రెజెంటేషన్ ఏమో ఒకేషన్ బట్టి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. యూజ్ విజువల్స్ అంటే మనము మనకి ఏంటి వస్తాయంటే,
సో యూజ్ ఆఫ్ విజువల్స్ అంటే పిక్చర్స్ కానీ వీడియోస్ కానీ వాటిని చూసుకోవాలి, బట్ నాట్ టూ మెనీ, ఎక్కువ కాదు. ఓకే, ఎన్ని అవసరమో అన్ని. సో దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ ప్రాసెస్ అప్రాక్సిమేట్ 275 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ విజువల్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి మన పీపీటీ ఎలా బెటర్ గా చేసుకోవాలి, లేదా మన ప్రెజెంటేషన్ ఎలా బెటర్ చేసుకోవాలంటే ఈ పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి. ఫస్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ స్టఫ్. ప్లీజ్ మ్యూట్. ఓకే, సో దీస్ 4 ఆర్ ద కీ పాయింట్స్, ఈ కీ విజువల్స్. సో ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే పీపీటీ ప్రెజెంటేషన్ కానీ పీపీటీస్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాము. అసలు ఎలా ఉండాలి ప్రెజెంటేషన్ ఏంటి అనేది, ఇవన్నీ స్ట్రక్చర్, ఇంపార్టెన్స్, ఎక్కడ పెడతాము, ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఏంటంటే అది ఎఫెక్టివ్ గా ఎప్పుడు ఉంటది, మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ అన్ ఎఫెక్టివ్ పీపీటీ ఆర్ ఎఫెక్టివ్ ప్రెజెంటేషన్. ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్, గుడ్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ ద కీ ఆఫ్ సక్సెస్. సో వెయిట్ అనేది మనకి మెయిన్ కాన్సెప్ట్. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద లాంగ్వేజ్. ఓకే, లాంగ్వేజ్ అనేది సెకండరీ థింగ్. మనం ఇవ్వాలనుకున్న ఐడియాస్ అండ్ థాట్స్ వాళ్ళ వరకు వెళ్తున్నాయా, మీ ఆడియన్స్ వరకు వెళ్తుందా లేదా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వైల్ గివింగ్ అ ప్రెజెంటేషన్. సి sometimes ఎస్, వివేకానంద గారు ఏంటంటే యుఎస్ లో లండన్ లోని స్పీచ్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు అతను అపియరెన్స్ చూసి ఏంటంటే అందరూ ఏమో ఏంటి ఇలా ఉన్నారు, ఇతను ఏం చెప్తారు అనుకున్నారు. బట్ వెన్ హీ స్టార్టెడ్ విత్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ జెంటల్ మ్యాన్స్ అండ్ లేడీస్, అలా స్టార్ట్ చేశారు. వాళ్ళందరినీ అట్రాక్ట్ చేసి అతని స్పీచ్ అనేది విన్నారు. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ హిస్ స్పీచ్ అతనిలో అంత టాలెంట్ ఉంది, అతను అందరినీ అట్రాక్ట్ చేసే టాలెంట్ అతనిలో ఉంది. గుడ్ స్పీకర్, హీఈస్ అ గుడ్ స్పీకర్. సో గుడ్ స్పీకర్ అవ్వాలంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, యూ షుడ్ బి అ గుడ్ లిజనర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ గుడ్ లిజనర్ అయితే గుడ్ స్పీకర్ అవుతారు. సో వివేకానంద గారు స్పీచ్ ఇస్తే అందరూ అలా ఉండిపోయేవారంట, స్టన్ అయిపోయి. సో అంత మంచి స్పీకర్. హిట్లర్ కూడా, వి ఆల్ హేట్ హిట్లర్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ రూల్స్, బట్ హీస్ అ గుడ్ స్పీకర్. ఓకే, అతను ఒక్కలే హీ రూల్డ్ ద జర్మనీ, రైట్? అతనిలో కూడా ఆ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ అనేది చాలా బాగా ఉండేది. సో మనకి ఈ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతాయంటే మనము లిజనింగ్ స్కిల్స్ అండ్ మన కమ్యూనికేషన్ బాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటేనే ఈ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. స్పీకింగ్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతే ఏమవుతుంది, వీ కెన్ గివ్ నైస్ పవర్ పాయింట్స్ అండ్ నైస్ ప్రెజెంటేషన్. వీ కెన్ ప్రెజెంట్ అవర్ సెల్స్ అండ్ అవర్ థాట్స్ వెరీ ఈజీలీ. సో ఫర్ దట్ ఫస్ట్ యూ నీడ్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్. సో వాట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్? కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటంటే మన ఐడియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అవతల వ్యక్తికి తెలియపరచాలి. బట్ త్రూ వాట్ ఈస్ ద మీడియం? త్రూ అవర్ వర్డ్స్. ఓకే, మన వర్డ్స్ ద్వారా. ఓకే, ఎస్, సోమే నాయక్, హూ ఈస్ దట్? చెప్పమ్మా. ఐ హేట్ మై లైఫ్ అని పెట్టారు. వై? స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ రీనేమ్ విత్ యువర్ నేమ్. ఓకే, మీ నేమ్ తో రీనేమ్ చే. ఓకే, మామూలుగా స్టేజ్ మీద మాట్లాడేటప్పుడు స్టేజ్ ఫియర్ వస్తుంది. ఎస్, అప్పుడు ఆ ఫియర్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం ఎలా మేడం? ఓకే, దాని గురించి నిన్న చెప్పాను. ఎనీవే మళ్ళీ చెప్తాను, వినండి. యు వాంట్ టు ఆ ఫియర్ ని పోగొట్టుకోవాలి, రైట్? దట్స్ యువర్ క్వశ్చన్. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అజయ్. సో ఏంటంటే మనకి జనరల్ గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ హ్యావ్ దట్ ఫియర్ ఇన్ అవర్ మైండ్. ఓకే, మన మైండ్ లో ఆ ఫియర్ అనేది ఉంటది. జనరల్ గా ఒక క్రౌడ్ ని ఫేస్ చేసినా, లేదంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ని ఫేస్ చేసినా మనం మాట్లాడాలనుకుంది క్లియర్ గా వాళ్ళకి చెప్పలేము, డ్యూ టు టెన్షన్ ఆర్ స్ట్రెస్ ఆర్ ఫియర్, ఎనీథింగ్. సో అది ఎలా పోగొట్టుకోవాలంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అ కాన్సెప్ట్. మీరు ఏది చెప్పాలనుకుంటారో దాని గురించి పెంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ టేక్ లాంగ్ బ్రీత్స్. మీరు ఎప్పుడైనా టెన్స్డ్ గా ఫీల్ అయినప్పుడు టేక్ అలాగా. ఓకే, యూ షుడ్ టేక్ 3 లాంగ్ బ్రీత్స్. దెన్ యువర్ మైండ్ విల్ బి సెటిల్డ్. మన మైండ్ అప్పుడు కొంచెం సెటిల్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండండి. యూ షుడ్ టాక్ టు యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్. మీతో మీరు మాట్లాడుకోవాలి. ఓకే, నాకు ఈ టాపిక్ బాగా తెలుసు, ఐ కెన్ మేనేజ్ దిస్. ఓకే అని మాట్లాడుకొని
మీకు సబ్జెక్ట్ ఎటు ఉంది, యూ హ్యావ్ దట్ సబ్జెక్ట్ అండ్ యూ హ్యావ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ యూ కెన్ సే. అవి రెండో వచ్చినాక ఏం చేయాలంటే ఆడియన్స్ ని ఎవరైతే వింటున్నారో వాళ్ళతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. కనెక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఐ కాంటాక్ట్ మెయింటైన్ చేస్తూ మీరు చెప్పాలనుకుంటే వాళ్ళని కంఫర్టబుల్ జోన్ లో ఉంచుతూ చెప్పాలి. ఓకే, ఒక స్మైల్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఐ కాంటాక్ట్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ మీరు కానీ మీరు అనుకుంది చెప్పేటట్టయితే యూ కెన్ ఓవర్కమ్ దిస్ ఫియర్. ఓకే, మీ ఫియర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు. సో ఫర్ దట్ ఫస్ట్ యూ నీడ్ సమ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఒక కాన్ఫిడెన్స్ మీలో మీరే జనరేట్ చేసుకోవాలి. లాంగ్ బ్రీత్ తీసుకొని రిలీజ్ చేయండి. దెన్ టాక్ టు యువర్ సెల్ఫ్. మీతో మీరు మాట్లాడుతున్నారు, ఎస్ ఐ కెన్ డీల్ దిస్ బికాస్ ఐ నో ద టాపిక్ అని మీతో మీరు అనుకోవాలి. దెన్ కన్విన్స్ యువర్ ఆడియన్స్. ఓకే, వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయ్యి మీరు మీ ఒపీనియన్ ని ఈజీగా చెప్పండి. డోంట్ ఫియర్. ఓకే, మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా టాపిక్ మీద పెట్టుకొని అండ్ ఎవరైతే ఆడియన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తే మీరు ఈ ఫియర్ అనేది మర్చిపోతారు. ఓకేనా? ఓకే అజయ్, ఐ థింక్ ఇట్స్ క్లియర్ నా ఫర్ యూ. ఎస్, ఓకే. సో వీఆర్ టాకింగ్ కమ్యూనికేషన్. ఏంటి? ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే మనం మన దగ్గర మ్యాటర్ ఉండొచ్చు. ఓకే, వీ హ్యావ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వీ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆల్సో, బట్ వీ కాంట్ టెల్. ఓకే, మనం అది చెప్పలేకపోతున్నాం. ఎందుకు? బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. మనం ఎక్కువ మందితో కమ్యూనికేట్ అవ్వము. సో దట్ మే బి ద వన్ ఆఫ్ ద రీజన్, రైట్? సో కమ్యూనికేషన్ తక్కువ ఉండడం వలన ఆ ఛాన్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు. సో కమ్యూనికేషన్ ఎలా పెంచుకుంటాం? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. అందరికీ అదే పెద్ద హర్డల్, రైట్? కమ్యూనికేషన్ అంటే మనకి మీనింగ్ తెలుసు, అందరితో మాట్లాడడమే, కానీ ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా కన్విన్సింగ్ గా మాట్లాడాలి అనేది తెలియదు. సో వి విల్ బి లెర్నింగ్ దట్ టుడే. ఓకేనా? ఎస్ సంజు, మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? సంజు, యు రేజ్డ్ యువర్ హ్యాండ్, అన్మ్యూట్ చేసుకోమ్మా. ఓకే, హరికృష్ణ, రవి చెప్పండి. దిలీప్ చెప్పమ్మా. గోల్డెన్ రూల్స్ మీకు చెప్తాను. 7 గోల్డెన్ రూల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ 7 C's అన్నమాట. ఆ వర్డ్స్ అన్ని C's తో స్టార్ట్ అవుతాయి వర్డ్స్ అనేవి. ఆ 7 వర్డ్స్ నేను మీకు చెప్తాను. వాటిని మీరు మీ లైఫ్ లో ఇంకల్కేట్ చేసుకుంటే యూ కెన్ బి అ గుడ్ ఫర్ ద 7 C's. ఓకే, ఈ 7 C's అనేవి ఒక కమ్యూనికేషన్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మనము క్లియర్ గా అర్థం చేసుకుంటే వీ కెన్ బి అ గుడ్ కమ్యూనికేటర్. ఓకే, మనకి లాంగ్వేజ్ అవసరం ఉండదు. వీ కెన్ గివ్ అవర్ ఒపీనియన్స్ అండ్ థాట్స్ ఈజీలీ. ఓకే, ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంగ్లీష్ లోనే మాట్లాడక్కర్లేదు, బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ క్లియర్ విత్ యువర్ కంటెంట్, మీ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అది క్లియర్ గా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిస్తే ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీవన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్. ఇప్పుడు చూస్తాము అండ్ ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్ or take a screenshot. This is very important concept for developing a communication. మీ కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ అవ్వడానికి this is very important. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, నేను చెప్పేది నోట్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద 7 C's. అండ్ హౌ అవర్ స్పీచ్ షుడ్ బి, ఇది కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. మన స్పీచ్ ఎప్పుడు స్పీక్ క్లియర్లీ, కాన్ఫిడెంట్లీ, కన్సైస్లీ అండ్ నాట్ టూ ఫాస్ట్. యూజ్ ఎవ్రీడే లాంగ్వేజ్ రాదర్ దెన్ జార్గన్. జార్గన్ అంటే ఏంటంటే జనరల్ గా మనకి ఒక ఫోబియా ఉంటది ఏదైనా వర్డ్ కి. ఇంగ్లీష్ లో మనము సినోనిమ్స్, యాంటీనిమ్స్ చూస్తాం. ఓకే, సినోనిమ్స్ చూసి మనం ఏంటంటే ఆ వర్డ్ ని ఇలా కూడా పిలొచ్చు అని తెలుసుకొని ఆటలు వాడడం స్టార్ట్ చేస్తాం. తప్పితే జార్గన్ అంటే వేరే నేమ్ అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా అంటే డిఫరెంట్ వర్డ్స్ అన్నమాట. మన ఎగ్జాంపుల్ కే వేరే ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ గ్రేషియా అన్న అలాగా మీకు ఏంటంటే బేగా అర్థం కాకపోవచ్చు ఆ వర్డ్స్. అలాంటి వర్డ్స్ వాడకూడదు. ఎప్పుడు ఏంటంటే ఎవ్రీడే లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో, సింపుల్ ఇంగ్లీష్ ఏదైతే ఉందో లేదా సింపుల్ తెలుగు ఏదైతే ఉందో అదే వాడండి. ప్యూర్ తెలుగు కూడా. ఓకే, ఇఫ్ ఐ సే ప్యూర్ తెలుగులో నేను మాట్లాడాను అనుకోండి, లైక్ రిలేట్స్ టు సంస్కృత్ లాగా, మీకు తెలుగు కూడా అర్థం కాకపోవచ్చు, రైట్? సో అలాగే ఇంగ్లీష్ కూడా సేమ్ అన్నమాట. మనం ఎప్పుడు ఏంటంటే జార్గన్స్ అనేది వాడకూడదు.
we should only speak daily language. Okay, everyday language ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాట్లాడాలి. అప్పుడు ఏంటంటే మన స్పీచ్ అనేది బాగుంటది. ఏదైనా సింపుల్ గా ఉంటేనే బెటర్, నాట్ టు ఫ్యాంటసీ లాగా ఉండకూడదు. ఓకే, సో ఓకే, కమింగ్ టు 7Cs, టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్. ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్. Keep a notes, okay? ఈ 7Cs అయ్యాక యూ విల్ బి ఇన్ అ పొజిషన్ టు టాక్ విత్ ఎనీవన్. ఓకే, మీ కమ్యూనికేషన్ ఖచ్చితంగా బెటర్ అవడానికి ఐ విల్ ట్రై. ఓకే రవి, యూ హ్యావ్ డౌట్? ఎస్, యూ కెన్. రవి, సి అన్నెసరీగా మీరు హ్యాండ్స్ రేస్ చేస్తే టైం వేస్ట్ తప్పితే ఏమీ అవదు. సో ఓకే, 7Cs లో ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ కరెక్ట్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి? కరెక్ట్. ఏదైనా కరెక్ట్ గా, ఓకే, ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు టాక్, మీరు ఏది చెప్పినా అది కరెక్ట్ అయి ఉండాలి. ఓకే, ఎప్పుడు అంటారు కదా నీతి నిజాయితీ మెయింటైన్ చేయండి అని. సో వాట్ ఈస్ దట్? యూ షుడ్ బి వెరీ కరెక్ట్. మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారో అది మీకు కరెక్ట్ గా తెలిసి ఉండాలి. అండ్ అది చెప్పింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కరెక్ట్ గా చెప్తే ఏంటవుతుంది అంటే ఆడియన్స్ కూడా వినడానికి ఇష్టపడతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను మీకు ఇప్పుడు ఏదైనా సూపర్ స్టిరిజియల్ గానీ ఇమాజినరీ గానీ క్లాస్ చెప్పాను అనుకోండి, యూ వోంట్ బి ఇంట్రెస్టెడ్, రైట్? ఏదైనా నేను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మీకు అవసరమైంది కరెక్ట్ గా ఉండేది, నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ అయిన ఇన్ఫర్మేషనే నేను మీకు ఇస్తాను, దెన్ యూ విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్, మీకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. అదే నేను సూపర్ఫిషియల్ గా వేరేది ఏదైనా చెప్తే యూ వోంట్ బి ఇంట్రెస్టెడ్, రైట్? సో అందుకే ఏదైనా ఎప్పుడైనా ఎవరితోనైనా ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు కరెక్ట్ గా చెప్పండి. ఓకే, మీకు ఎంతవరకు ఆ విషయం తెలుసో ఆ విషయమే కరెక్ట్ గా యూ షుడ్ ప్రెజెంట్. ఇటు అటుగా కాకుండా మీకు ఏది తెలుసో దానికి మీ ఐడియాస్ యాడ్ చేయొద్దు. ఓకే, వాట్ ఈస్ దేర్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ లైక్ దట్ ఓన్లీ, రైట్? మీరు ఏంటంటే మీ ఓన్ గా మీ ఫ్రెండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫ్రెండ్ మీకు ఒక చెప్పారు ఎవరి గురించి, యు ఆర్ సేయింగ్ టు దట్ పర్సన్ ఓన్లీ. బట్ మీరు కొంచెం మసాలా యాడ్ చేస్తారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? దర్ విల్ బి ఫైటింగ్ ఆర్ మిస్అండర్స్టాండింగ్. ఏదైనా అవ్వచ్చు, మీరు మంచి చెప్పినా అది మిస్అండర్స్టాండింగ్ గా వెళ్ళొచ్చు. సో అందుకే ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తే లేదా మీ దగ్గర ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే సీ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కరెక్ట్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి? కరెక్ట్ గా ఉండాలి ఏదైనా. ఓకే, సో వెన్ యు ఆర్ కరెక్ట్ విత్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ యు ఆర్ సేయింగ్ కరెక్ట్ థింగ్స్, ఎవ్రీవన్ విల్ లిజన్ టు యూ. ఓకే, మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఎప్పుడైనా వింటున్నారు అంటే మీరు కరెక్ట్ గా ఉంటేనే వింటారు. ఓకే, మీరు ఏదో ఒకటి చెప్తూ ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక అన్నెసరీ థింగ్స్ గాసిప్స్ చెప్తే ఎవరు వినరు. అదే మీరు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ గా ఎప్పుడు కరెక్ట్ గా ఇచ్చారనుకోండి, ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఫస్ట్ మీ దగ్గరికి వస్తారు. ఇజంట్ ఇట్ రైట్? సో అందుకే, సో ఎవ్రీ టైమ్ యూ షుడ్ బి వెరీ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ ఈస్ కంప్లీట్. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ కరెక్ట్ అయింది కదా, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కంప్లీట్. సో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా మీరు ఇస్తే దాన్ని కంప్లీట్ గా ఇవ్వండి, సగంలో ఆపేయొద్దు. మీకు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసో దాన్ని పూర్తిగా, ఓకే, యూ షుడ్ గివ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ. when you give it completely, the other person will again come to you. ఓకే, మిమ్మల్ని వింటారు. మీరు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్లీట్ గా ఇస్తే వాళ్ళకి కూడా అర్థం అవుతుంది, దే విల్ అండర్స్టాండ్ అండ్ యూ విల్ గివ్ ద హోల్ నాలెడ్జ్. ఓకే, మీ దగ్గర ఉన్న కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఇస్తే వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది అండ్ దే కెన్ అండర్స్టాండ్ యూ. ఓకే, ఆ కనెక్టివిటీ అనేది కమ్యూనికేషన్ లో పెరుగుతుంది. వెన్ యూ గివ్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ద అదర్ పర్సన్ విల్ స్టార్ట్ కనెక్టింగ్ విత్ యూ. ఓకే, ఏదైనా మీరు కరెక్ట్ గా చెప్పి కంప్లీట్ గా చెప్తే ఎవరైనా మీతో కనెక్ట్ అవుతారు అండ్ దే విల్ ట్రస్ట్ యూ. వాళ్ళకి ఒక నమ్మకం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఐ రైట్? ఇక్కడ వరకు కరెక్టే కదా? ఏదైనా కరెక్ట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి అండ్ ఇట్ షుడ్ బి వెరీ కంప్లీట్. కంప్లీట్ అంటే ఏంటి? పూర్తిగా. ఓకే, యూ షుడ్ గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టోటల్లీ. ఇలా ఇవ్వడం వల్ల కమ్యూనికేషన్ బెటర్ అవుతుంది. మీరు ఎవరితోనైనా ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు సగం చెప్పేశారు అనుకోండి, అంతే. జల్సా మూవీ చూసారు కదా, యూ పీపుల్ హ్యావ్ వాచ్డ్ దట్, రైట్? ఆ మూవీలో సునీల్ చూసారా మీరు? ఏదైనా చెప్పక ముందే కంప్లీట్ గా విండు పెట్టేస్తాడు ఫోన్ అండ్ ఇట్ జస్ట్ సమ్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది. ఇట్ లుక్స్ ఫన్నీ, రైట్? అతను అందరికి ఫన్నీగా కనిపిస్తారు. సో ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. యూ కెన్ రిలేట్ దట్, రైట్? మీరు కూడా ఏదైనా కంప్లీట్ గా చెప్పకపోతే యూ విల్ బి లైక్ దట్ ఓన్లీ, ఆ సునీల్ లాగా అయిపోతారు. సో డోంట్ బీ దట్. ఓకే, సో గివ్ కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి వెరీ కంప్లీట్. సో మీరేంటంటే ఏదైనా కంప్లీట్ గా ఇస్తున్నారు ఇన్ ద సెన్స్ యూ షుడ్ ఆల్సో బీ ఇన్ అ పొజిషన్ టు లిజన్ కంప్లీట్లీ. ఓకే, మీరు ఏదైనా కంప్లీట్ గా ఎవరికైనా చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళు వింటున్నారు కదా, సో సేమ్ థింగ్ వెన్ సమ్వన్ ఈస్ గివింగ్ యూ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్, లిజన్ కంప్లీట్లీ.
పూర్తిగా వినడానికి ట్రై చేయండి. అదే ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ బెటర్ చేస్తది. మిమ్మల్ని ఆ పర్సన్ తో కనెక్ట్ చేస్తది. ఓకే. సో ఎప్పుడైనా కరెక్ట్ గా చెప్పాలి అండ్ కంప్లీట్ గా చెప్పాలి. ఓకే. అండ్ కంప్లీట్ గా వినాలి కూడా. వింటేనే ఏంటవుతాయి, యూ షుడ్ బి పేషెంట్. ఎవరైనా మాట్లాడినప్పుడు జస్ట్ రిలాక్స్డ్ గా వినండి. మీకు ఏమీ నష్టం ఉండదు, రైట్? ఇంకా మీ నాలెడ్జ్ అనేది పెరుగుతుంది. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ పర్సన్. ఆ పర్సన్ ని మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు, లేదా వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ఎస్టిమేట్ ద పర్సన్స్. ఎప్పుడైతే మీరు కంప్లీట్ గా వినడం స్టార్ట్ చేస్తారో యూ కెన్ ఎస్టిమేట్ ద అదర్ పర్సన్స్. ఓకే. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ కరెక్ట్, అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ కంప్లీట్, అండ్ ద థర్డ్ థింగ్ ఈస్ కన్క్రీట్. కన్క్రీట్ అంటే ఏంటంటే ఎనీథింగ్ యూ గివ్, ఏదైనా మీరు ఇస్తే అది ఎప్పుడు ఏంటంటే ట్రూ అయ్యి ఉండాలి, ఇమాజినేషన్ అయ్యి ఉండకూడదు. ఓకే. కన్క్రీట్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఇచ్చేది ఏదైతే ఇచ్చారో అది రియల్ అయ్యి ఉండాలి. ఇమాజినేషన్ ఏమి చెప్పకండి. ఓకేనా? సో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా మీరు పాస్ చేస్తే ఇట్ షుడ్ బి వెరీ కన్క్రీట్. కన్క్రీట్ అంటే ఏంటంటే అది రియల్ అయ్యి ఉండాలి, ఇమాజినేటరీ కాదు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, మదన్పల్లి కేస్ రీసెంట్ డేస్ లో మీరు చూసే ఉంటారు. దాంట్లో తనేంటి, శివ ఇస్ కమింగ్, శివ సర్, ఇదంతా సూపర్ఫిషియల్, రైట్? అది రియల్ కాదు. ఎవరికైనా అర్థమైపోద్ది ఇట్స్ నాట్ రియల్, దేర్ డ్రామా, అదొక డ్రామా అని అర్థమవుతుంది, రైట్? సో అందుకే ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మనము ఏదైనా చెప్తున్నాము అంటే అది రియల్ అయ్యి ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి సూపర్ఫిషియల్. సో అందుకే మనం ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు కన్క్రీట్ గా ఉండాలి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, సెకండ్ థింగ్ ఈస్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్, అండ్ ద థర్డ్ థింగ్ ఈస్ కన్క్రీట్. ఎనీథింగ్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ షుడ్ బి వెరీ రియల్ గా ఉండేదే చెప్పండి. సూపర్ఫిషియల్ గా మీరు ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ వచ్చి అక్కడ నేనేమో గార్డెన్ చూసాను, లేదా అక్కడ డెవిల్ ని చూసాను, లేదా ఏలియన్స్ ని చూసాను అంటే డోంట్ బిలీవ్. ఓకే. అది రియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు. యు నో దట్, రైట్? సో అలాంటివి వేరే వాళ్ళకి పాస్ చేయొద్దు. ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ యువర్ టైమ్ అండ్ పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ లాఫింగ్ అట్ యూ. దే వోంట్ బిలీవ్ యూ. ఓకే. మీ ట్రస్ట్ అనేది పోతుంది. సో డోంట్ డూ దట్. ఓకే. సో ఎనీథింగ్ గివ్ ఇట్ కన్క్రీట్. సో కరెక్ట్, కంప్లీట్, కన్క్రీట్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ కన్సైజ్. కన్సైజ్ అంటే ఏంటి? ఏది ఇచ్చినా చిన్నగా ఇవ్వండి, సింపుల్ గా ఇవ్వండి. ఓకే. మీరు ఏది మాట్లాడినా ఇట్ షుడ్ బి వెరీ సింపుల్. ఓకే. ఇఫ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు యూ, ఐ ఆల్వేస్ యూజ్ అ సింపుల్ లాంగ్వేజ్. సింపుల్ లాంగ్వేజ్ నేను వాడతాను, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ అండ్ మై సెల్ఫ్, రైట్? అండ్ యూ పీపుల్ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ వాట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్. నేను చెప్పేది ఏదైనా మీకు అర్థం అవ్వాలి అనేసి సింపుల్ లాంగ్వేజ్ అనేది నేను మెయింటైన్ చేస్తాను. సో అలాగే మీరు కూడా ఏంటంటే ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు కన్సైజ్ గా సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో టు ద పాయింట్. ఓకే. ఆ పాయింట్ కి ఏదైతే మీరు మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో అది కరెక్ట్ గా కన్సైజ్ గా ఆ పాయింటే చెప్పండి. చుట్టుపక్కల చూడకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముక్కేది అంటే ఇలా తిప్పకూడదు, ఇలాగే చెప్పించాలి. సో ఓకే. సో ఏదైనా టు ద పాయింట్ అండ్ సింపుల్ గా టు ద పాయింట్ చెప్తే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ కన్సైజ్ గా మీరు చెప్తున్నట్టు. సో మీ కమ్యూనికేషన్ బాగుండాలి. ఎవరికైనా మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి అంటే మీరు మొత్తం టైం వేస్ట్ చేశారు అనుకోండి, ఇది అది అన్ని చెప్పారు అనుకోండి, మెయిన్ పాయింట్ మిస్ అయిపోతుంది, రైట్? సో అందుకే ఎప్పుడైనా కన్సైజ్ గా ఇవ్వండి. మీరు ఏదైతే మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో అది పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పేశారు అనుకోండి, ప్రాబ్లం ఉండదు, మీకు ప్రాబ్లం ఉండదు. యూ కెన్ డెలివర్ ఈజీలీ. ఓకే. మీరు కూడా ఇది అది వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి అనేసి ఇది ఆ సిచ్యువేషన్ ఈ సిచ్యువేషన్ అన్ని చెప్పారు అనుకోండి, మెయిన్ సిచ్యువేషన్ మర్చిపోతారు. సో ఫర్ దట్ ఇట్ షుడ్ బి వెరీ కన్సైజ్ అంటే టు ద పాయింట్ అండ్ వెరీ సింపుల్. ఓకే. సో కరెక్ట్ అయింది, కంప్లీట్ అయింది, కన్క్రీట్ అయింది, కన్సైజ్ అంటే టు ద పాయింట్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి వెరీ సింపుల్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ కన్సిడరేషన్. కన్సిడరేషన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు కన్సిడరేషన్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు అవతల వాళ్ళు దాన్ని కన్సిడర్ చేసేటట్టు, అంటే వాళ్ళు వింటున్నట్టు ఉండాలి. ఓకే. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు ఏమైనా మాట్లాడితే యూ షుడ్ కన్సిడర్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ లోని ఒక ఫ్రెండ్ ని ఎప్పుడు వినరు, అతన్ని ఎప్పుడు సైడ్ వదిలేస్తారు. ఓకే. సో అలా వదలకండి. వాళ్ళు ఏదైనా చెప్తున్నప్పుడు కన్సిడర్ చేయండి. యూ షుడ్ కన్సిడర్ ఫస్ట్, యూ షుడ్ లిజన్. ఓకే. మన మెయిన్ థింగ్ నేను ఎప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే లిజన్. సో ఫస్ట్ ఎవరైనా ఏదైనా మాట్లాడితే దాన్ని వినండి. వినినాక అర్థం చేసుకోండి. దాని తర్వాత ఏం చేస్తారంటే దాని మీద ఆలోచించండి. మీకు నచ్చితే ఆ పని చేయండి, లేదంటే లేదు. దట్స్ అప్ టు యూ. నచ్చితే ఆ వర్డ్స్ బ్రెయిన్ కి తీసుకోండి, లేదంటే వదిలేయండి. ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అప్ టు యూ, రైట్? సో బట్ యూ షుడ్ కన్సిడర్ ఇన్ ద సెన్స్ మీరు వినడానికి ట్రై చేయాలి. ఓకే. లేదా మీరు చెప్పేది అవతల వారు వింటేనే మీరు చెప్పండి. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ యూ, యూ షుడెంట్ స్పీక్. ఓకే. మీరు చెప్పేది అవతల వాళ్ళు వినట్లేదు అంటే
కీప్ కామ్. అదే సేమ్ టైంలో వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు మీరు వినాలి, కన్సిడర్ చేయాలి. కన్సిడరేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి మనకు తెలియకుండానే మనం కన్సిడర్ చేయకుండా వాళ్ళేం చెప్తారు, వాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్పేదే కదా అని వదిలేసారు అనుకోండి, మేబీ హీ మే బి సేయింగ్ సంథింగ్ యూస్ఫుల్ టు యూ. ఓకే, మీకు యూజ్ అయ్యేది చెప్పి ఉండొచ్చు, కానీ మీరు వినకపోవడం వల్ల, కన్సిడర్ చేయకపోవడం వల్ల యూ డెంట్ గెట్. సో అలాంటివి అవుతుంటాయి. సో కరెక్ట్, కంప్లీట్, కంక్రీట్, కన్సైజ్ అండ్ కన్సిడరేటింగ్. ఓకే, కన్సిడరేషన్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ కర్టియస్. కర్టియస్ అంటే ఏంటి? యూ షుడ్ బి వెరీ కర్టియస్ టు అదర్స్. అంటే ఏంటంటే ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, యూ షుడ్ కన్సిడర్ దెమ్ అండ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ ద స్పీకర్. ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళ మీద ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంచుకుంటే మీరు వినడానికి ఇష్టపడతారు. అట్ ద సేమ్ టైం రెస్పెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. మనకి మనం కూడా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకోవాలి. ఓకే, మనకి మనం రెస్పెక్ట్ ఇస్తే అవతల వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మనకు కూడా అందరూ రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు. సో ఫస్ట్ థింగ్, మనం ఎప్పుడు కరెక్ట్ గా ఉండాలి. కరెక్ట్ గా ఉండాలి, మనకి తెలుసు మనం ఏంటనేది. సో మనకి ఎప్పుడు రెస్పెక్ట్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ అ సైన్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ. సో యూ షుడ్ బి కర్టియస్. ఎవరితోనైనా మాట్లాడినప్పుడు మీరు మాట్లాడే ఆడియన్స్ కూడా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. అందుకే మనం స్పీచ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు రెస్పెక్టెడ్ స్టూడెంట్స్, రెస్పెక్టెడ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అంటారు, రైట్? వాళ్ళకి ఒక రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నాం. వాళ్ళ వాల్యుబుల్ టైం మనకి ఇస్తున్నారు. ఓకే, మీరందరూ మీ వాల్యుబుల్ టైం నా కోసం తీస్తున్నారు. సో ఐ జస్ట్ రెస్పెక్ట్ యూ పీపుల్. అట్ ద సేమ్ టైం యూ పీపుల్ షుడ్ రెస్పెక్ట్ మీ. అదే ఎథిక్స్ అన్నమాట. ఆ వాల్యూస్ అనేవి మనిషికి ఎప్పుడు ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అది ఉంటేనే సొసైటీ అనేది స్మూత్ గా రన్ అవుతుంది. మీకు కూడా అందుకే అంటాం, క్లాసెస్ అవుతున్నప్పుడు వీడియోస్ లో అన్నెసరీ డిస్టర్బెన్సెస్ చేయొద్దు. ఓకే, మేము రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి మీ దగ్గర నుంచి కూడా రెస్పెక్ట్ అనేది మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము, రైట్? సో బీ కర్టియస్. ఎప్పుడు కర్టియస్ గా ఉండాలి. ఇది నాలెడ్జ్ షేరింగ్, రైట్? ఈ వీడియో క్లాసెస్ కానీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కానీ నాలెడ్జ్ షేరింగ్ కోసమే. నాకున్న నాలెడ్జ్ మీకు ఇస్తాను, మీకున్న నాలెడ్జ్ నాకు వస్తుంది, రైట్? సో అలాంటి ప్రాసెస్, ఒక మంచి పని మనం చేస్తున్నప్పుడు వి షుడెంట్ బి వెరీ డిస్టర్బింగ్. ఓకే, ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. మీకు నచ్చితే వినండి, లేదంటే లేదు. నచ్చితే క్లాసెస్ నచ్చితే యూ జస్ట్ కీప్ నోటింగ్ డౌన్ అండ్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. ఇఫ్ యూ డోంట్ కనెక్ట్, నో వన్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ, రైట్? సో కాకపోతే అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, అది తప్పదు మరి. సో బీ కర్టియస్, టేక్ రెస్పెక్ట్ అండ్ గివ్ రెస్పెక్ట్. సో కర్టియస్ గా ఉంటే ఏంటంటే మీ కమ్యూనికేషన్ బెటర్ గా అవుతుంది అండ్ పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ రెస్పెక్టింగ్ యూ. అండ్ ద లాస్ట్ థింగ్ ఈస్ క్లియర్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఏది చెప్పినా క్లియర్ గా ఉండాలి. ఓకే, అండ్ ఏది విన్నా కూడా క్లియర్ గా వినాలి. వాళ్ళు చెప్తున్నారు కదా అని ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉంటే క్లియర్ గా వినలేరు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు చెప్పేటప్పుడు వేరేవి ఏమైనా మీ మైండ్ లోకి వస్తే యూ ఆర్ నాట్ క్లియర్. సో క్లియర్ గా ఉంటేనే మీ కమ్యూనికేషన్ బెటర్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో కరెక్ట్ గా ఉండాలి. మీరు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో అది కరెక్ట్ గా ఉండేటట్టు చూడండి. అండ్ ఏదైతే వింటున్నారో అది కూడా కరెక్టా కాదా అని ఒకసారి ఆలోచించాలి. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ కంప్లీట్. మీరు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో అది కంప్లీట్ గా ఇవ్వండి ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ టేక్ కంప్లీట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తీసుకోవాలి. అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఇస్ కన్క్రీట్. కన్క్రీట్ అంటే రియల్ గా ఉండాలి. మనం ఏది చెప్పినా రియల్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకే, సూపర్ఫిషియల్ గురించి మాట్లాడొద్దు. కన్సైజ్ అంటే షార్ట్ గా, స్వీట్ గా, టు ద పాయింట్ ఉండాలి. కన్సిడరేషన్ అంటే కన్సిడర్ ద అదర్ పర్సన్ వాట్ హీస్ సేయింగ్ అండ్ యూ షుడ్ ఆల్సో కన్సిడర్, దే షుడ్ ఆల్సో కన్సిడర్ యూ. మీరు ఏది మాట్లాడుతున్నారో అది కూడా వాళ్ళు కన్సిడర్ చేస్తున్నట్టు చూడండి. అండ్ ద థింగ్ ఇస్ కర్టియస్. కర్టియస్ అంటే రెస్పెక్ట్, ఒక ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వాలి. ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో లేదా వింటున్నారో వాళ్ళకి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి. బికాస్ టైం అనేది కేటాయిస్తున్నారు అందరూ. మన లైఫ్ లో అందరికన్నా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనీ కాదు, ఓకే, హెల్త్ కాదు, ఏది కాదు, టైం. ఓకే, టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి నిమిషం అయిపోతుంటది. యూ కెనాట్ గెట్ దెమ్ బ్యాక్, రైట్? ఏదైనా మన లైఫ్ లో గెట్ బ్యాక్ చేయొచ్చు, టైం అనేది మాత్రం చేయలేము. సో అందుకే ఎవరైనా మీకు టైం ఇస్తున్నారంటే కన్సిడర్ దెమ్. ఒక రెస్పెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోండి వాళ్ళ మీద. వాళ్ళ వాల్యుబుల్ టైం మీకు ఇస్తున్నారు, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మీరు ఎవరికైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకున్నా ఏ గిఫ్ట్ ఇవ్వక్కర్లేదు, మీ టైం వాళ్ళకి ఇవ్వండి, మీ ప్రెజెన్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి. దట్ ఈస్ అ బిగ్ గిఫ్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఓకే, సో బీ కర్టియస్. ద లాస్ట్ థింగ్ ఈస్ క్లియర్. సో మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారో అది ఎప్పుడు క్లియర్ గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇవి గోల్డెన్ రూల్స్ అన్నమాట. మీరు కమ్యూనికేషన్ బెటర్ గా చేయడానికి ఇవన్నీ ఏంటంటే గోల్డెన్ రూల్స్. సో హోప్ ఈ 7 C's మీకు డౌట్ లేదు ఇక్కడ వరకు అని నేను అనుకుంటున్నాను. మీ కమ్యూనికేషన్ బెటర్ అవ్వడానికి నేను చాలా ట్రై చేశాను. మీకు అర్థమైందో లేదో నాకు తెలీదు.
but I feel that what I have delivered is reached to you people, right? ఈ 7Cs చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి మళ్ళీ షేర్ చేస్తాను స్క్రీన్, ఒకసారి చూడండి. క్లాస్కి వెళ్ళారు మేడం. సో మనం ఇవే డిస్కస్ చేసుకున్నాము. మన కమ్యూనికేషన్ బెటర్ గా ఎలా అవ్వాలి అంటే ఈ 7Cs, దీస్ ఆర్ ద గోల్డెన్ రూల్స్. ఓకేనా? ఇవి ఎప్పుడు ఈ నాట్ ఓన్లీ కమ్యూనికేషన్ బెటర్ చేయడానికే కాదు, మీ లైఫ్ లో ఏ సిచ్యువేషన్ వచ్చినా ఈ 7Cs ని రిలేట్ చేసుకోండి. ఓకే, అది కరెక్ట్ గా ఉందా, కంప్లీట్ గా ఉందా, కన్క్రీట్ గా ఉందా, కన్సైజ్ గా ఉందా, కన్సిడరేషన్ గా ఉందా, కర్టియస్, క్లియర్, ఇవన్నీ మీరు ఏంటంటే మీ లైఫ్ లో ఉన్న సిచ్యువేషన్ అన్నిటికీ యూజ్ అవుతుంది. నాట్ ఓన్లీ కమ్యూనికేషన్ కే కాదు, దేనికైనా ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ గోల్డెన్ రూల్స్. సో టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. టిల్ నౌ ఎనీ డౌట్స్? ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, ఎవరికైనా ఇక్కడ వరకు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఈ రోజు నుంచి ప్రతి దాని మీద ఈ 7Cs ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. కన్సిడరేషన్ మీన్స్ మ్యామ్ అంట. ఓకే, కన్సిడరేషన్ అంటే చెప్పాను కదా, మనం ఏంటంటే ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇవ్వండి. అదే కన్సిడర్ చేయడం అంటే, వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇవ్వాలి. అండ్ మీరు మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళు మీకు ఛాన్స్ ఇస్తున్నారో లేదో చూడండి, మీకు వాల్యూ ఇస్తున్నారా, ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారో లేదో చూడాలి. ఊరికే మాట్లాడేకూడదు. ఓకేనా? ఇఫ్ దే ఆర్ గివింగ్ దెన్ ఓన్లీ టాక్. అలాగే మీరు కూడా ఎవరైనా మీతోని అలా ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నంటే వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి, మాట్లాడనివ్వండి. మీకు నచ్చితే వినండి, ఓకే, నచ్చితే వినండి, లేదంటే ఇక్కడ నుంచి విని ఇక్కడ నుంచి వదిలేయండి. బట్ లిజన్, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ లిజన్. ఎప్పుడు లిజన్ చేస్తే, లిజన్ కానీ మీరు వింటే ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఓకేనా? సో 7Cs మనం నేర్చుకున్నాం కదా. ఐ హోప్ యూ విల్ బీ అ గుడ్ కమ్యూనికేటర్. ఆ 7Cs ని మీరు ట్రై చేయండి. అప్లై చేస్తూ ఉంటే కొన్ని డేస్ లో మీరు కూడా ఈజీగా కమ్యూనికేట్ చేయగలరు ఎవరితోనైనా. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, నేను 4 పీస్ అంటే పాజిటివ్, ప్రిపేర్, ప్రాక్టీస్ అండ్ పర్ఫార్మ్ అని 4 తో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్స్ ఎలాగైతే 7Cs ఉన్నాయో అలా పీస్ కూడా ఉన్నాయి ఒక గుడ్ ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి. అది కూడా ఒకసారి షేర్ చేస్తాను, అది చూడండి. వి విల్ కంటిన్యూ దట్ ఇన్ టుమారోస్ సెషన్. ఓకేనా? వెయిట్ అ మినిట్. సో 7 గోల్డెన్ రూల్స్ ఎలాగున్నాయో మన కమ్యూనికేషన్ కి, అలాగే 4 గోల్డెన్ రూల్స్ ఉన్నాయి మన ప్రెజెంటేషన్ కి. ఓకేనా? ప్లీజ్ హ్యావ్ అ లుక్. సో దీస్ ఆర్ ద 4 పీస్ ఆఫ్ గివింగ్ గుడ్ ప్రెజెంటేషన్. ఒక ప్రెజెంటేషన్ మంచిగా ఇవ్వాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఈ 4 అనేది ఖచ్చితంగా ఇన్కల్కేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఎలాగైతే కమ్యూనికేషన్ కి 7Cs ఉన్నాయో అలాగే ప్రెజెంటేషన్ కి 4 పీస్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దే? పాజిటివ్, ప్రిపేర్, ప్రాక్టీస్ అండ్ పర్ఫార్మ్. పాజిటివ్ గా ఉండాలి, ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి, ప్రాక్టీస్ అయ్యి ఉండాలి, దాని తర్వాత పర్ఫార్మ్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద 4 పీస్. సో వీటి గురించి ఒకసారి చూడండి. పాజిటివ్ అంటే మీరు పాజిటివ్ గా ఉండాలి, మీ ఫియర్ పోవాలి అంటే ఈ వర్డ్స్ వాడండి. వై వరీ, ఎందుకు వరీ అవుతున్నాను నేను అని మీ మీద వేసుకోండి క్వశ్చన్. నథింగ్ టు లూజ్, ఏదైనా ఏం పర్లేదు, ఎవరు మిమ్మల్ని చంపారు కదా. సో అలా పాజిటివ్ గా ఉండండి. స్టే కామ్ గా ఉండాలి ఎప్పుడు. డోంట్ ఫియర్, నెవర్ ఫియర్. ఓకే, ఎప్పుడు ఫియర్ అవ్వద్దు. ఎవరు మిమ్మల్ని అట్ ద టైం చంపారు, మీరు ఏది చేయాలన్నా పాజిటివ్ గా ఉండాలి అంతే. బ్రేవ్ పీపుల్ డూ మిస్టేక్స్. సో ఇప్పుడు మీరు మిస్టేక్ చేసినా భయపడకూడదు, ఎందుకంటే బ్రేవ్ పీపుల్ ఎప్పుడు మిస్టేక్స్ చేస్తారు. హ్యావ్ అ ఫన్, థింక్ పాజిటివ్, యూ క్యాన్ డూ ఇట్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మీ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ని డెవలప్ చేస్తాయి. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ప్రెజెంటేషన్, మీ లైఫ్ లోని మీరు పాజిటివ్ గా ఉండాలంటే ఇవి గోల్డెన్ రూల్స్ అన్నమాట. ఇవి ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. పాజిటివ్ గా మీరు ఎప్పుడు ఉండాలంటే ఏంటి? వై వరీ, నథింగ్ టు లూజ్, స్టే కామ్, డోంట్ ఫియర్, బ్రేవ్ పీపుల్ డూ మిస్టేక్, హ్యావ్ అ ఫన్, థింక్ పాజిటివ్. సో మీరు ఏ పని చేసినా దాంట్లో ఒక ఫన్ అనేది వెతికితే ఖచ్చితంగా ఏంటంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది. ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్ ప్రిపేర్ అంటే ఎప్పుడు ఏంటంటే మనం పర్ఫార్మ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి, రైట్? సో ప్రిపేర్ ఏంటి? స్టార్ట్ ఎర్లీ. ఎప్పుడైనా మీరు ఏదైనా ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటే, ప్రిపేర్ గా ఉండాలనుకుంటే ముందు నుంచే స్టార్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవుతారు. నోట్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేసినా ప్రిపేర్ అవుతారు. డు నాట్ డిజైన్ ఎట్.
అంటే ఏదైనా డిజైన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు పెట్టుకొని ఇప్పటి వరకు ఏమీ అవ్వలేదు అనేసి అనుకోకండి. ఎక్స్ప్లోర్ అంటే ఎక్కువ తెలుసుకోవాలి. ప్రిపరేషన్ ఉండాలి అంటే ఎక్కువ తెలుసుకోవాలి, అన్నిటి గురించి కనుక్కోవాలి. ఛాలెంజ్ యువర్ ఐడియాస్. మీ ఐడియాస్ మీరే ఛాలెంజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఖచ్చితంగా మీరు ప్రిపేర్డ్ గా ఉంటారు. నో యువర్ ఆడియన్స్, మైండ్ మ్యాప్ యువర్ ఐడియాస్, నౌ డిజైన్. ఓకే, ఇవన్నీ చేస్తే ఖచ్చితంగా ప్రిపరేషన్ అనేది మీకు ఉంటుంది. టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్. నెక్స్ట్ ఇస్ ప్రాక్టీస్. ప్రాక్టీస్ అందరికీ తెలుసు కదా, ప్రతిసారి మీరు ఏది చెప్పాలన్నా దాని రిహర్సల్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ప్రాక్టీస్ అనేది ఉండాలి. ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడు బెటర్ ఏంటంటే మిర్రర్ దగ్గర, మీ ఇంట్లో మిర్రర్ ఉంటుంది కదా, ఆ మిర్రర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నారో అలాగే అంటే ఈజీగా వస్తుంది. ఎప్పుడు వరకు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఎప్పుడు వరకు మీరు రైట్ చెప్తున్నానని ఫీలింగ్ మీకు రాదు అప్పటి వరకు ప్రాక్టీస్ చేయండి. మెమరైజ్ కీ పాయింట్స్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఈజీగా చెప్పవచ్చు ఏదైనా. ఓకే, లెట్ ఇట్ ఫ్లో. ఫ్లో అంటే ఏంటంటే ఎలాగైతే మీరు చెప్తున్నారో, ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో సేమ్ ఆ ఫ్లోలో వెళ్ళిపోవడమే. పర్ఫామ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే అడాప్ట్ యువర్ వాయిస్. పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే టోన్. ఓకే, మీ టోన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వాల్యూమ్, పేస్ అండ్ టోన్ అంటే ఏంటంటే మీరు చెప్పేది ఎప్పుడు క్లియర్ గా, నీట్ గా, స్వీట్ గా ఉంటే ఖచ్చితంగా అందరూ వింటారు, రైట్? సో అందుకు అడాప్ట్ యువర్ వాయిస్. స్టే రిలాక్స్డ్. ఎప్పుడు రిలాక్స్డ్ గా ఉండండి. ఎందుకు కంగారు? ఫేస్ ద పార్టిసిపెంట్స్. ఎవరైతే ఆడియన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని ఎప్పుడు ఫేస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. స్టే ఇన్ అ కంట్రోల్ లో ఉండాలి. మన ఎమోషన్స్ ఎప్పుడు కంట్రోల్ లో ఉండాలి. ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలో నేను ఆల్రెడీ మీకు నేర్పాను, రైట్? ఆల్వేస్ బీ ఇన్ అ కంట్రోల్. ఎంగేజ్ పార్టిసిపెంట్స్. ఎప్పుడు ఏంటంటే పార్టిసిపెంట్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటది, వాళ్ళని కూడా ప్రోత్సహిస్తే మాట్లాడడానికి. స్టారిఫై అండ్ కన్వర్స్. యూజ్ ఇంటరాక్టివ్ టూల్స్. Interruption is fun. Don't apologize. So all these are for performance. So take a screenshot of this 4 piece. Sorry. So okay. Ma'am, subject name. Subject పేరు అర్థం అవట్లేదా? అర్థం కాలేదు. Okay. So I am your personality development trainer. Okay na? Personality development class amma daily 10 to 11 ఉంటది. నేను పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ చెప్తాను. పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే మీ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ స్టడీస్. ఇది స్టడీస్ లా ఉండదు. మీ చదువు కాకుండా మిమ్మల్ని ఓవరాల్ గా డెవలప్ చేయడానికి ఈ క్లాసెస్ అనేవి ఇన్కల్కేట్ చేసాం. ఓకేనా? ఎనీవే, సో వీఆర్ బైండింగ్ అప్ హియర్ ఈ రోజు కిందే. So try to apply this 7 rules and 7 P's so that you can you can be a good communicator and you can present good topics. Okay na? Nirja ma'am, are you there? Talk if they want. Okay, unmute చేస్తున్నాను, మాట్లాడండి అమ్మా ఎవరైనా.